Hello dear student, welcome back to my YouTube channel. This is my second video on G paper. Today we will discuss about waves of feminism. ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ନାରୀବାଦର ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା. In previous video we discuss meaning and development of feminism. ଆଗ ଭିଡିଓରେ ବା ଲେକ୍ଚରରେ ଆମେ ନାରୀବାଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ. ଆଜିର ବିଷୟ ବା ଆଜି ଆମେ ନାରୀବାଦର ସ୍ରୋତ ବା ୱେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା. So due to shortage of time, I have just covered first wave of feminism in today video. ଯେହେତୁ ସମୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ନାରୀବାଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତକୁ ହିଁ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି. The human history of the modern Western feminist movement is generally divided into three waves. ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାରୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସକୁ ତିନି ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି. And each stage has highlighted different women problem from different perspectives. प्रत्येक पर्याय नारीर विभिन्न समस्याକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଲୋକପାତ କରିଛି. ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା the whole history of women movement has been divided into three waves. ନାରୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟି ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି. So there are three waves of feminism. ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ତିନୋଟି ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି. ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ ଫେମିନିଜମ୍ ନାରୀବାଦର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ. ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ ଫେମିନିଜମ୍ ନାରୀବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସ୍ରୋତ. and third wave of feminism ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସ୍ରୋତ. However, some political thinkers, feminist scholars argue that there is another wave of feminism. କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାରୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରକ ଲେଖକ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିବା କଥା କୁହନ୍ତି ବା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି. According to them, there is fourth wave of feminism. ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନାରୀ ବାଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସ୍ରୋତ ଅଛି, ଚତୁର୍ଥତମ ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି. But this fourth wave of feminism has not been academically recognized. ଏ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ତାହା ଏକାଡେମିକାଲି ତାକୁ ରିକଗ୍ନାଇଜ ବା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି. Therefore, we have to just discuss about three waves of feminism. ଆମେ କେବଳ ନାରୀବାଦର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସ୍ରୋତ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା. In today's lecture, we will just try to cover first wave of feminism. ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା. So let's try to understand what is first wave of feminism. ଏ ନାରୀବାଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ? It is the early form of feminism that developed in the form of organized women movement in Western countries, particularly in the US and UK for women suffrage. ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଓ ବ୍ରିଟେନରେ ମହିଳାଙ୍କ ମତାଧିକାର ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆକାରରେ ବିକଶିତ ନାରୀବାଦର ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପ. That means जो फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज वुमेन मूवमेंट आरंभ होइतिला, सुसंगठित नारी आंदोलन आरंभ होइतिला यूएस एवं यूके रे फॉर वुमेन सफ्रेज नारी मानकर मताधिकार पाई. मेनली 19th सेंचुरी रे सर्वप्रथम संगठित महिला आंदोलन शुभारंभ होइतिला अमेरिका एवं इंग्लैंड रे एवं ताहा ही हेउछि नारीवादर प्रथम स्रोत बा पर्याय ବା ନାରୀବାଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହିସାବରେ ହିଁ ତାହାକୁ ଗଣାଯାଏ. And this movement started in the mid 19th century. ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା
आरंभ होइतिला 19 शताब्दीर मध्य भागरे. In previous video we discussed that uh, until 19th century there was no any well organized women movement. 19 पर्यंत शताब्दी पर्यंत कौनसी प्रकार सुसंगठित महिला आंदोलन रो आरंभ होई नथिला. It was only in 19th century that the first ever organized women movement was started in western country. 19 शताब्दी रे ही ए सुसंगठित नारी आंदोलन रो आरंभ होइतिला एवं ଏହା ହେଉଛି ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନାରୀବାଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ. ଏହା ଥିଲା what is first wave of feminism. Next, reason for this movement. ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ କଣ ଥିଲା ବା why this movement was started. ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? In the 19th century, women face significant challenges. 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହିଳାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ. They were denied basic rights such as voting rights, property ownership right, and other political and legal rights. ସେମାନଙ୍କୁ ମତଦାନ ଅଧିକାର, ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନ ଅଧିକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଭଳି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା. Furthermore, the gender discrimination was widespread. ଛଡ଼ା ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା and all political and legal rights preserved exclusively for men. ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ. ଏହା ଥିଲା one of the most important or main reasons behind this movement. ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାର ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ଏବଂ besides this reason, another important reason is that during these times some feminist writers such as Mary Wollstonecraft challenged this existing discrimination and advocated for gender equality through her book A Vindication of Rights of Women, which play a very crucial role in igniting the feminist movement. এই ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାରୀ ଲେଖକଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ. ସେ ଭିତରୁ ମେରି ୱୋଲଷ୍ଟନକ୍ରାଫ୍ଟ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫେମସ୍ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଅଥର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଏ ଭିଣ୍ଡିକେସନ ଅଫ ରାଇଟ୍ ଅଫ ୱିମେନ୍ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ହିସାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ, ତା ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା. ତ ଏହି ଯୋଉ ବୁକ୍ଟା ଥିଲା ଏ ଭିଣ୍ଡିକେସନ ଅଫ ରାଇଟ୍ ଅଫ ୱିମେନ୍, ତାହା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା. ମେରି ୱୋଲଷ୍ଟନକ୍ରାଫ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଥିଲା, ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଥିଲା and ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଏଣ୍ଡ ଲିଗାଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର, ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର, ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ. ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ବା ନୂଆ ଯୋଉ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ବୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ବୁକ୍ଟି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା. ନେକ୍ସଟ, how this movement started. କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି କିପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? The women movement was strongest in those countries where political democracy was most advanced. ଯେଉଁ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ସେଠାରେ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା. That means the country like US and UK where political democracy was most advanced. ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁକେ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ in this country women demand a right that in many cases were already enjoyed by their husband and son. ଏହି କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ, ଏହି ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନେ ଏପରି ଅଧିକାର ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ
जो अधिकार कि से मानकर स्वामी और पुआ माने उपभोग कर सारी थिले बा करुथुले. So in the USA, women movement started in the 1840, partly inspired by the campaign to end slavery. ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ 1840 ଦଶକରେ ଏକ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଦାସତ୍ୱର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା. That means the women movement was generally started in 1840 as a part of campaign started to end slavery. Slavery ବା ଦାସତ୍ୱକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପେନଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାର ପାର୍ଟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେରିକାରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା. But the first ever organized women rights movement was started in 1848. 1848 ରେ ହିଁ ସୁସଂଗଠିତ ନାରୀ ମତାଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା. And the famous Seneca Falls Convention that was held in 1848 marked the beginning of this women rights movement. 1848 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେନେକା ଫଲ୍ସ କନଭେନସନ ରେ ମହିଳା ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା. And this convention adopted the declaration written by Elizabeth Cady Stanton. Elizabeth Cady Stanton ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ଘୋଷଣା ନାମକୁ ଏହି କନଭେନସନ ବା ସମ୍ମିଳନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା. And finally এই নারী আন্দোলন নারী মতাধিকার আন্দোলনର মার্গদর্শন প্রদান করেছিল. And this movement was generally led by a famous association, the National Women's Suffrage Association, that was established in 1869. এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ନେଇଥିଲେ 1869 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଜାତୀୟ ମହିଳା ମତାଧିକାର ସଂଘ. ଏହା ଥିଲା women movement in US. Now similar movement developed in other western country. ए अमेरिका भलिया अन्य वेस्टर्न कंट्री मध्यरे particularly in UK रे मध्य एही नारी आंदोलन रो आरंभ होइतिला. In the UK an organized movement developed during 1850. 1850 रे ही ब्रिटेन रे संगठित नारी आंदोलन रो विकास होइतिला बा आरंभ होइतिला. So in 1867 the House of Commons defeated the first attempt to introduce female suffrage, an amendment to the Second Reform Act proposed by John Stuart Mill. 1867 ମସିହାରେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କାର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ମହିଳା ମତାଧିକାର ପ୍ରଚଳନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲା. ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଇନ୍ ୟୁକେରେ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ଯିଏକି ଜଣେ ଅନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜନୀତିକ ଚିନ୍ତାଧାରକ, a great political thinkers of 19th century, say he was the first male who raised his voice for women's suffrage. ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ and gave a proposal before the House of Commons to give voting right to women. महिला मानकु भोट देवा अधिकार देवा ପାଇଁ जॉन स्टुआर्ट मिल प्रथम पुरुष भावरे निजर प्रस्ताव आगत କରିଥିଲେ. But this proposal or his proposal was defeated or rejected by House of Commons. किंतु तांको एही जो प्रजास्ति थिला ताकु खारज करिया जायतिला House of Commons द्वारा. So the UK suffrage movement adopted increasingly militant tactics after the formation in 1903 of the Women's Social and Political Union. 1903 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଆସୋସିଏସନ ର ଗଠନ କରାଗଲା ବ୍ରିଟେନ ରେ ଯାହାକି ମତାଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କ୍ରମଶଃ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଇଥିଲା. ବା ପ୍ରଥମ ଯୋଉ 1867 ରେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଡିଫିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ କିଏ? ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ପଲିଟିକାଲ ୟୁନିୟନ, ଯୋଉ ମହିଳା ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଂଘ ଥିଲା.
ଯାହାକି 1903 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା the about first phase of women movement that started in US and UK। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁଏସରେ, ସରି ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁକେରେ। ଏହା ଥିଲା ବ୍ରିଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ନେକ୍ସଟ ରିଜଲ୍ଟ ବା ଫଳାଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ହାଉ ଦିସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେମ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ, କିପରି ଭାବରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାପ୍ତି ହେଲା। The first wave of feminism ended with the achievement of female suffrage। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଫିମେଲ ସଫ୍ରେଜ ର କ'ଣ, ସରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ ଅଫ ଫେମିନିଜମ ର ଓମେନ ମତାଧିକାର, ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର, ଏଇଟା ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ ଅଫ ଫେମିନିଜମ ର ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ। and the first wave of feminism is based on one basic assumption। এই ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତଟି ଥିଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ if women get voting right then their all problem will be solved। ଯଦି ମହିଳାମାନେ ମତାଧିକାର ପାଆନ୍ତି ବା ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। by giving voting right to women would solve all the problems of women। ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ସେମାନେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ବେସିକ୍ assumption of this phase of women movement। The ପରିଶେଷରେ the first women suffrage was introduced in New Zealand in 1893। 1893ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କଲା। The franchise was extended to women in the UK in 1980। ୟୁକେ ରେ 1918ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର। and finally through 19 Amendment Act US granted voting right to women in 1920। 1920ରେ 19ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ୟୁଏସ୍ ଏହାର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କଲା। and in this way the first wave of feminism came to end। ଏପରି ଭାବରେ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅବସାନ ଘଟିଲା ବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ ଅଫ ଫେମିନିଜମ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅଫ ଓମେନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାର ଶେଷ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟ, ମୁଖ୍ୟତଃ about first wave of feminism। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ। and ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସ୍ରୋତ ଅଛି ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ତାହା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବୁଝିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।